जय जगन्नाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय जगन्नाथ। मु पद्मनाभ पाणिग्राही आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर नीतिवाणी कार्यक्रम शास्त्र ज्ञान कुकार्य किपरि बारण करिथाए से विषय आमे आलोचना करिबा। महाराजा भोजंकर नगरी रे जड़े विद्वान ब्राह्मण रहुथिले। से अत्यंत गरीब थिले। गरीब थिले कौन हला, से काहाको किछि हेले मागु नथिले। न मागिले धन किए दब। दरिद्रता महादुखदायिनी। से कौन से उपाय न देखी व्याकुल होई विभिन्न स्थान को बुलिले कि खाद्य पदार्थ जोगाड़ करि पारले ना। तेणु भांगी पड़िले। विचार कले राजभवनरु मु चोरी करी। एपरी संकल्प करी कौन प्रकार चेष्टा करी राजभवन भीतर को प्रवेश करिगले। ब्राह्मण दरिद्र दुखी पुनश्च धन पाइबा को इच्छुक। तेणु राजभवन भीतर को कौन प्रकार चेष्टा करी पशिगले। राजभवन भितर समस्त सेवक सेविका चाकर बाकर सोई पड़छन्ति। राजघर सुना रूपा मूल्यवान जिनिस एणे तेणे महजूद हो रही। कौठू किए मध्य बाहरे रखी देछि। एणे तेणे सब जिनिस पड़ी। ब्राह्मण ये सब देखि आनंद हो गले। सेगुड़ी को उठेबा को चेष्टा कले। केही बाधा देवा को नाही। किंतु जणे तांको बाधा देला। ब्राह्मण जेतेबेले कौन सी मूल्यवान अलंकार उठेबा को जाउछंती से समय तांकु से बाधा देला। ताहले से किए बाधा देला? सी होची ब्राह्मणंकर शास्त्र ज्ञान। ब्राह्मण जो शास्त्र अध्ययन करथिले, वेदादि शास्त्र अध्ययन करथिले, पुराण इतिहास पठन करथिले, धर्मशास्त्र अध्ययन करथिले, से शास्त्र ज्ञान तांको बाधा देला। तांकर विवेक तांको बाधा देला। ब्राह्मण सुना रूपा गुड़ी को उठाइबा को निश्चित कला बेले से शास्त्र ज्ञान तांको कहिले सुवर्ण चोरी नरक गमनर मार्ग। धर्मशास्त्र कहती सुवर्ण चोरी महापापर कारण। वस्त्र रत्न पात्र अर्ण आदि नेवा पाई ब्राह्मण जेते इच्छा करिथिले, किंतु सेगुड़िक चोरी करिबा महापाप बोली शास्त्र तांकु चेतावनी देदेले, स्मरण करईदेले। से चमक पड़िले। विवेक तांकु बाधा दे। राति पाहिबा को बसिला। सबु लोक जाग्रत हो गले। तांकु काले केही देखिदेले। तांकु बंदी करा जिवो, शिरच्छेद हबो। सेई भयरे राजा भोजंकर शज्या वा पलंकर तले से लुचि करी रहीगले। नियम अनुसार महाराजा जाग्रत हेबा पूर्वर राणी माने दासी माने सुसज्जित होई सुवासित जलपात्र नूतन वस्त्र धरी पल्लंक पाखे उपस्थित होइगले। परिवार वर्ग आत्मीय स्वजन माने प्रातःकालीन अभिवादन जणया पाई उपस्थित होइगले। भाट सेवक माने महाराजांकर गुणगान करिबारे लागिगले। महाराजा को स्वागत जणाया पाई सुसज्जित होई हस्ती घोड़ा ये समस्ते द्वार देश रे प्रस्तुत होइगले। राजा भोज जाग्रत होई ये समस्त व्यवस्था देखी अत्यंत आनंदित होई गोटे श्लोक आवृत्ति कले। किंतु
ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ସେ 3 ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା ଚେତୋ ହରା ଯୁବତୟଃ ସୁହୃଦୋନୁକୂଳା ସତବାନ୍ଧବଃ ପ୍ରଣୟ ଗର୍ଭ ଗିରଶ୍ଚ ଭୃତ୍ୟା ବଲଗନ୍ତି ଦନ୍ତି ନିବହା ସ୍ତରଳା ସ୍ତୁରଙ୍ଗା। ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲେ ରାଜା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିନଥିଲେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପଲ୍ଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନେ ନୟ ନୟୋ ନହି କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମହାରାଜ ଭୋଜ କହୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରୁଥିବା, ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ହିତ ଚିନ୍ତା କରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେବକ ଭାଟମାନେ ମୋର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହସ୍ତୀ ଏବଂ ଘୋଟକମାନେ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି 3 ପାଦ କହିସାରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଯେ ମନେ ନ ପଡ଼ିଛି, ପଲ୍ଲଙ୍କ ତଳେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମ୍ମିଳନେ ନୟନୋର୍ନହି କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି। କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଟ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କେହି ସଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆସିବା ବେଳରେ ଏକାରେ କୁମର, ଯିବା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା। ଯିବା ବେଳେ ତୋର ସଙ୍ଗେ କେ ନ ଯିବେ, ଧର୍ମ ଥିଲେ ହେବ ସଖା। ଧର୍ମ ଏକା ଯିବ, କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଏହି ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚିତା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଜମିବାଡ଼ି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ପୁଅଟି ମୁଖରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଏକ ମୁହାଁ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଫେରିଯିବ। କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମ ବା ଦାନ ସେବା କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତେଣୁ ନେତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏ ସମ୍ପଦ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ କିଏ କହିଲା? ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପଲ୍ଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଣାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଦେଲେ। ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଚୋରି କଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା, ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ କରିଥିଲି, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ହିଁ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲା ଚୋରି କରିବା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋତେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ରାଜା ଭୋଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବହୁ ଧନ ରତ୍ନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ, ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ କୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମକୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।